भगवते वासुदेवाय। जेतेबेले राजा साल्व युद्ध करने को चली आसी द्वारावतीपुर तांकर पुत्र दुष्मंत मीनकेतन का हाथ में मृत्युवरण करिसंती। एथर साल्व राजा मीनकेतन सहित युद्ध करुछंती। जेतेबेले प्रभु श्रीकृष्ण इंद्रप्रस्थ रे थिले सेतेबेले ए युद्ध आरंभ होईछि। जेतेबेले राजसी यज्ञ को सारी प्रभु आसी पहुँची जाइछंती द्वारावतीपुर रे। द्वारावतीपुर ये जो अवस्था को देखी आश्चर्यचकित हो जाइछंती प्रभु जे राजा साल्व युद्ध करुछि द्वारकापुर को जमी छिन्न भिन्न कर सारे। तेणु ये कथा को देखी आज प्रभु क्रोधान्वित हो गले। नंदी घोष रथरे बसीचंती एवं साल्व आड़ को माड़ी माड़ी आसुचंती प्रभु। हेमंत प्रकार जहूँ देखिले श्रीपति सारथी कुराई आज्ञा बेगे से दियंती। सारथी कुराई आज्ञा बेगे से दियंती। सारथी कुराई आज्ञा बेगे से दियंती। साल्व राजा निकट को बात बेजान शुणी न सारथी रथ बाहिला बहन। शुणी न सारथी रथ बाहिला बहन। शुणी न सारथी रथ बाहिला बहन। नंदी घोष रथे बसी छंती श्रीपति गरुड़ ध्वजरे कपि केतन राजती। से रथ देखिला जऊँ साल्व महावीर महातेजवंत शक्ति भइला हस्तर। महातेजवंत शक्ति भइला हस्तर। महातेजवंत शक्ति भइला हस्तर। आज नंदी घोष रे प्रभु बसी जाउछंती आउ दारुक को निर्देश देइछंती हे दारुक शीघ्र से साल्वर रथ पाखक मो रथ नहीं चल। जेतेबेले साल्व रथ पाखक नहीं कि जाउछंती नंदी घोष रथ उपरे ध्वजा उड़ुछि कपि केतनकर। जेतेबेले देखिदेले साल्व जानि पारिले ये होउछंती कृष्ण। तेणु सारथी की निर्देश दौछंती हे सारथी तुमे शीघ्र सही आड़ को रथ मुहा जुआड़े नंदी घोष रथ अच्छी। तेणु साल्व दैत्यंकर सारथी आज सही आड़ को मुहैला एवं विराट कायक शक्ति धरी साल्व राजा शक्ति की क्षेपण करुछंती से नंदी घोष रथ को। अति बेगे दारु कर उपरे माइला स्वर्ग की उलुका पात निशा काले हेला। स्वर्ग की उलुका पात निशा काले हेला। स्वर्ग की उलुका पात निशा काले हेला। सारंग धनुरे बाण जोचिन श्रीपति एका बेल के काटिले साल्व राजा शक्ति। एका बेले के काटिले साल्व राजा शक्ति। एका बेले के काटिले साल्व राजा शक्ति। तेणु जेतेबेले शक्ति की क्षेपण करिसंती महाशक्ति की क्षेपण करुछंती सेतेबेले से शक्ति को सारंग धनुरे एमिति एक शस्त्र मारिले से शक्ति तार निष्क्रिय हो गला। तेणु पुणी थरे मारुछंती सर नंदी घोष रथ को। साल्व राजा ता देखी बाणे कबिंदिला से बाण जाई कृष्ण कर रे बाजिला। से बाण जाई कृष्ण कर रे बाजिला। से बाण जाई कृष्ण कर रे बाजिला। जेतेबेले साल्व पुणी एक स्वर मारिछंती सीधा जाई प्रभुंकर सारंग धनुरे से स्वरटे बाजिगला। जेतेबेले तीरटी बाजी जाइछि संगे संगे सारंग धनुटा हाथरू खसी पड़ा। ये कथा देखि प्रभु आज आश्चर्य हो गले। साल्वर एते शक्ति आसिला कौठू? साल्वर एते शक्ति आसिला कौठू? आश्चर्य हो जाउछंती। तेणु साल्व कहूछि रे गौड़ तू कौन भावुछु मु से आग साल्व हो रही। तू भावना जे तू मो सहित जेमिति युद्ध करिथिलु आउ मते परास्त करिथिलु आउ एबे मते परास्त करिदबु। ए कथा को जेतेबेले प्रभु श्रीकृष्ण को कहउछंती सेतेबेले प्रभु चिंता करुछंती ये बोधि हुए कहार बଳରେ बलियान हो जाइछि। कहा बଳରେ आज बलियान होइछि सेइति पाई ए आस्पर्धा कथा सब कहूछि। श्रीकृष्ण चंद्रे चाहिन बोले साल्व मूढ़ से बेलर बुद्धि एबे
ଛାଡ଼ରେ ଗଉଡ଼ ସେ ବେଳର ବୁଦ୍ଧି ଏବେ ଛାଡ଼ରେ ଗଉଡ଼ ସେ ବେଳର ବୁଦ୍ଧି ଏବେ ଛାଡ଼ରେ ଗଉଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ବହି ଅଛୁମତ ଗର୍ଭ ଗୋତ୍ର ସହ ଆଜି ଯମ ଭୁବନକୁ ଯିବ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଇଲେ ତୁମେ ରୁକ୍ଷ ମୁଢ଼ ଭାଇ ରୋଷ ଭରେ ଗଜିଲେ କି ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇ ଭରେ ଗର୍ଜିଲେ କି ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇ ରୋଷ ଭରେ ଗର୍ଜିଲେ କି ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଗୌଡ଼ ବାଉଡ଼ କହି ସାଲ୍ୟ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ରେ ରେ ମୂର୍ଖ ରେ ସାଲ୍ୟ ତୁ କ'ଣ ଭୁଲିଗଲୁ ନିଜକୁ ଭାବୁଛୁ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ କାହା ବଳରେ ଗୋଟେ ବଳିଆନ ହେଇଯାଇଛୁ ବୋଲି ଆଜି ଧରାକୁ ସରା ମଣୁଛୁ ତେଣୁ ରେ ମୂର୍ଖ ଯଦି ଗୋଟେ ଶ୍ୱାନଟେ ଚିନ୍ତା କରେ ସିଏ ଗାଈ ହେବା ପାଇଁ ସିଏ କ'ଣ କେବେ ହେଇପାରିବ ତେଣୁ ତାର ଭିତରର ଶକ୍ତି କେତେ ତୋ ଭିତରର ଶକ୍ତି କେତେ ମୋତେ ଜଣା ତୁ ସେଇ ଶ୍ୱାନ ହେଇକି ରହିବୁ କେବେ କେବେ ଗାଭୀ ହେଇପାରିବୁନି ତେଣୁ ତୋ ଭଳି ମୂର୍ଖକୁ କେମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ହୁଏ ତାହା ମୋତେ ଠିକ୍ ଜଣା ଏ କଥା କହି ଆଜି କୌମୁଦୀକୁ ଗଦାଟାକୁ ଧରି ପକେଇଲେ ପ୍ରଭୁ କୌମୁଦୀକି ଗଦା ଧରି ସିଧା ଚାଲିଲେ ସାଲ୍ୟ ପାଖକୁ ଆଉ ସାଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଥରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆଜି ଗଦା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଯେତେବେଳେ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କୌମୁଦୀ ଗଦାରେ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରହାର କଲେ ସାଲ୍ୟକୁ ତାର ଛାତିରେ ବାଜିଲା ସେ ପ୍ରହାର ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇଠି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ଧରା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଗଦାବର ବାଜି ସାଲ ରାଜା ମୋହ ଯାଇ କାମରୂପୀ ଦତ୍ତ ମାୟା ବେଶେ ଅଛି ରହି କାମରୂପୀ ଦୈତ୍ୟ ମାୟା ବେଶେ ଅଛି ରହି କାମରୂପୀ ଦୈତ୍ୟ ମାୟା ବେଶେ ଅଛି ରହି ମାୟା ବି ଅସୁର ମାୟାର କରି ସାଲ ରାଣ ମାୟାରେ ସେ ଦତ୍ତ ଏକ ପେଶିଲା କପୁଣ ମାୟାରେ ସେ ଦୈତ୍ୟ ଏକ ପେଶିଲା କପୁଣ ମାୟାରେ ସେ ଦୈତ୍ୟ ଏକ ପେଶିଲା କପୁଣ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୋକ ଭରେ କୃଷ୍ଣକୁ କହିଲା ଦ୍ୱାରକାରେ ପଶି ସାଲ ବହୁ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ବସୁଦେବ ସହିତରେ ସବୁ ବନ୍ଦୀ କଲା ରୂପବର୍ମା ସାତକୀକୁ ବିନାଶ କରିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ ବସୁଦେବ ନାଗ ଫାସେ ବାନ୍ଧି ଆଣି ଅଛି ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ ସେଉ ଖଡ଼ଗ ଧରିଛି ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ ସେହୁ ଖଡ଼ଗ ଧରିଛି ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ ସେହୁ ଖଡ଼ଗ ଧରିଛି ତେଣୁ ଆଜି ଶିବଙ୍କ ବରରେ ବଳିଆନ ହେଇଛି ସାଲ୍ୟ ରାଜା ମାୟା କଥା ସେ ଅନେକ ଜାଣିଛି ତେଣୁ କୌମୁଦୀ ଗଦା ଧରି ଆଜି ସାଲ୍ୟକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ସାଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଗଦାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରହାର କଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହାରଟେ କଲେ ସେହି ସମୟରେ ସାଲ୍ୟ ସେଇଠି ନିହତ ହୋଇଗଲା ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଗଲା କିନ୍ତୁ ମାୟା ଜାଣିଛି ସାଲ୍ୟ ମାୟା ଜାଣିଛି ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଦୂତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ଦୂତ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସିନା ସାଲ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି ସାଲ୍ୟ ଏଠି ମୋହ ଯାଇଛି ହେଲେ ସେଠି କେଉଁ ସାଲ୍ୟ ଅଛି ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିସାରିଲାଣି ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଛି ଆଉ ନାଗଫାସ ବାଣରେ ଆଜି ବସୁଦେବକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନ କରିଛି ଏ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଆସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ବସୁଦେବ ନାଗ ଫାସ ବାନ୍ଧି ଆଣି ଅଛି ସେ ବାନ୍ଧି ଆଣି ଅଛି ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ ସେଇ ଖଡ଼ଗ ଧରିଛି ସେ ଖଡ଼ଗ ଧରିଛି ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ ସେହି ଖଡ଼ଗ ଧରିଛି ସେଇ ଖଡ଼ଗ ଧରିଛି ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ ସେଇ ଖଡ଼ଗ ଧରିଛି ସେଇ ଖଡ଼ଗ ଧରିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମାୟାର ସାଲ୍ୟ ରାକ୍ଷସ ମାୟାର ବସୁଦେବର ନାଗଫାସରେ ତା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇ ତାର ଚୁଟିଟାକୁ ଧରି ତାର ଗଳାଟାକୁ କାଟୁଛନ୍ତି ବସୁଦେବର ଗଳାଟାକୁ କାଟୁଛନ୍ତି ମାୟାର ବସୁଦେବ ମାୟାର ସାଲ୍ୟ ଏସବୁକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ
ମାୟାରେ ବସୁଦେବର ମସ୍ତକ କାଟିଲା ସେ ମସ୍ତକ କାଟିଲା ସେ ମସ୍ତକ ଘେନି ସାଲୁଅ ରାଜା ଚଳିଗଲା ସାଲୁଅ ରାଜା ଚଳିଗଲା ସେ ମସ୍ତକ ଘେନି ସାଲୁଅ ରାଜା ଚଳିଗଲା ସାଲୁଅ ରାଜା ଚଳିଗଲା ସେ ମସ୍ତକ ଘେନି ସାଲୁଅ ରାଜା ଚଳିଗଲା ସାଲୁଅ ରାଜା ଚଳିଗଲା ଏ କଥା ନୟନେ ଯାଉ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀପତି ଲୋକାଚାରେ ନ ଜାଣିଲା ପରାଏ ହୁଅନ୍ତି ପୁଣି ନିଜ କରରେ ସାଙ୍ଗ ଧନୁ ଧରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣ ମାନ ପେଶି ବେଗ କରି ତହୁଁ କହୁ ମୁଦି ଗଦା ଧରି ଭାବଗ୍ରାହୀ ସେ ଧରି ଭାବଗ୍ରାହୀ ସାଲୁଅ ରାଜା ଲୋହସର ଭାଙ୍ଗିଣ ପକାଇ ସେ ଭାଙ୍ଗିଣ ପକାଇ ସାଲୁଅ ରାଜା ଲୋହସର ଭାଙ୍ଗିଣ ପକାଇ ସେ ଭାଙ୍ଗିଣ ପକାଇ ସାଲୁଅ ରାଜା ଲୋହସର ଭାଙ୍ଗିଣ ପକାଇ ସେ ଭାଙ୍ଗିଣ ପକାଇ ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମାୟାଧର ଯିଏ ମାୟା ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ପୁଣି ସାଲୁଅ ରାଜା ମାୟା ଦେଖାଉଛି ତେଣୁ ଏ କଥା ଲୋକାଚାର ମତରେ ପ୍ରଭୁ ସିନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଅନ୍ତରରେ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମାୟା ବଳରେ ସବୁ କରୁଛି ତେଣୁ ସାରଙ୍ଗ ଧନୁକୁ ଧରିଲେ ସାରଙ୍ଗ ଧନୁକୁ ଧରି ସାଲୁଅକୁ ଆଜି ନିକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମାୟା ସାଲୁଅକୁ ଆଜି ସର ନିକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ମାୟାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସାରଙ୍ଗ ଧନୁରେ ଅସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମାୟା ସବୁ ତାଙ୍କର କଟିଗଲା ଯେଉଁ ମାୟା କରିଥିଲେ ସାଲୁଅ ସେ ମାୟା ତାଙ୍କର ସବୁ କଟିଗଲା ସେତେବେଳେ ମୋହ ତେଜିକି ଉଠିଲେ ସାଲୁଅ ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ରଥରେ ବସି ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏଥର କହିଲେ ଏ ସାଲୁଅ ଆଜି ତୋର ନିସ୍ତାର ନାହିଁ ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ମାରିବି ଯେତେବେଳେ କୌମୁତିକି ଗଦା ଧରି ପିଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ଗଦା ସହିତ ତାର ହାତ ଛିଣ୍ଡିକି ଗଳି ପଡ଼ିଲା ହାତଟା କଟିକି ଦୁଇ ହାତ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଏଥର ସାଲୁଅ ଯିବ କୁଆଡ଼େ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଏ ସୁଦର୍ଶନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କାଟିଦିଅ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାଲୁଅଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ସେଇଠି କଟି ତଳେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ସାଲୁଅଙ୍କର ବଧ ହୋଇଗଲା ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ଦେବଗଣମାନେ ଆକାଶରୁ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଦେବଗଣ ମାନେ ସର୍ବେ ଲଭିଲେ କତସ ଆନନ୍ଦ ଦେବତା ମାନେ କଲେ ଜୟ ଘୋଷ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରିତ ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଶୁଣିବା ମାତ୍ର କେ ଦେଉ ଛାଡ଼ଇ ଦୁଷ୍କୃତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶେଷ କୀର୍ତ୍ତି ଅଟେ ଭାଗବତ ଇଦଂ ସାଲୁଅ ରାଜା ବଧ ହେଲା ସମାପତ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ତେଣୁ ଆଜି ସାଲୁଅ ଦୈତ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିବା ବେଳେ ଦେବତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅତି କ୍ରୋଧ କରିଛି କାରଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମିତ୍ର ଥିଲେ ସାଲୁଅ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦନ୍ତବକ୍ର ଯେତେବେଳେ ଦନ୍ତବକ୍ର ଦେଖିଲେ ଯେ ସାଲୁଅଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଦନ୍ତବକ୍ର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସାଲୁଅ ନରପତି ମରିବାର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି କ୍ରୋଧରେ ଧାଇଲା ଦନ୍ତବକ୍ର ନୃପମଣି କ୍ରୋଧରେ ଧାଇଲା ଦନ୍ତବକ୍ର ନୃପମଣି କ୍ରୋଧରେ ଧାଇଲା ଦନ୍ତବକ୍ର ନୃପମଣି ବେନି ହସ୍ତ ତାର ବେନି ଗଦା ଶୋଭା ପାଇ বীর মূর্তিরে ধাইলা পাদ গতি হই বীর মূর্তিরে ধাইলা পাদ গতি হই বীর মূর্তিরে ধাইলা পাদ গতি হই প্রথমে যাইণ সেই কৃষ্ণকু ভেটিলা দন্তবক্র বলে মোর বাঞ্ছা সিদ্ধ হেলা দন্তবক্র বলে মোর বাঞ্ছা সিদ্ধ হেলা দন্তবক্র বলে মোর বাঞ্ছা সিদ্ধ হেলা তেণু যেতবে দন্তবক্র ক্রোধরে রটমট করে যাই পৌঁছিগলা সিধা যাই কৃষ্ণক সহিত ভেট হয়ে গলা যেতবে শ্রীকৃষ্ণক সহিত ভেট হয়ে যাই সেতবে দন্তবক্র কৌছি আজি আজি মোর ভাগ্য ফিটিগলা আজি হঠাৎ মু কৃষ্ণ সহিত ভেট পাই যাইছি সাল্লুଅ শিশুপাଳକୁ বদ্ধ করিবার প্রতিশোধ মু আজি নেই যাবি সাল্লুଅ শিশুপাଳକୁ বদ্ধ করিবার প্রতিশোধ মু আজি তো পাখরু নেবি এ কথা কই আজি সামনারে যাই পৌঁছি যাইছন্তি দন্তবক্র
ସଖା ସୋଦର ମୋହର ସାଲ ଶିଶୁପାଳ ଏ ଗଉଡ଼ ହସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପୁରିଲା କକାଳ ଏ ଗଉଡ଼ ହସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପୁରିଲା କକାଳ ଏ ଗଉଡ଼ ହସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପୁରିଲା କକାଳ ଏଇ ଗଉଡ଼ ସଙ୍ଗରେ ଆଜି ମୁଁ ଯୁଝିବି ଗଦାର ପ୍ରହାରେ ୟାର ଜୀବନ ହାରିବି ଗଦାର ପ୍ରହାରେ ୟାର ଜୀବନ ହାରିବି ଗଦାର ପ୍ରହାରେ ୟାର ଜୀବନ ହାରିବି ଦନ୍ତ ବକ୍ରର ବଚନ ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଇ କୌମୁଦିକି ଗଦା ଘେନି ପଡ଼ିଲେ କଡ଼େଇ କୌମୁଦିକି ଗଦା ଘେନି ପଡ଼ିଲେ କଡ଼େଇ କୌମୁଦିକି ଗଦା ଘେନି ପଡ଼ିଲେ କଡ଼େଇ ଯେତେବେଳେ ଦୀପଟିଏ ଜଳୁଥାଏ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ସବୁଆଡ଼େ କେବଳ ଅନ୍ଧକାର ଥାଏ ଦୀପର ଜ୍ୟୋତିରେ ଯେମିତି ପତଙ୍ଗ ମାନେ ସବୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ଆସିଯାଆନ୍ତି ସେଇ ଦୀପରେ ଜଳିକି ପ୍ରାଣ ହରାନ୍ତି ସେମିତି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ସାଲ୍ୱତ ମଲା ଯେତେବେଳେ ଜରାସନ୍ଧ ମରିଗଲେ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ପରେ ପରେ ସମସ୍ତ ଦୈତ୍ୟମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କେବଳ ଦନ୍ତବକ୍ର ରହିଛି ଦନ୍ତବକ୍ର ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ ତେଣୁ ଆଜି ତାର ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କାମ କରୁନି ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଭୟ କରୁଥିଲା ଆଜି ଧାଇଁକି ଚାଲି ଆସିଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ତେଣୁ ଦନ୍ତବକ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବଳରାମଙ୍କ ମୁଥରେ ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥପୁରୁ କୌମୁଦିକି ଗଦା ଧରି ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତଳକୁ ସେତେବେଳେ ଦନ୍ତବକ୍ର ଦେଖିଦେଲା କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେଣି ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ କ'ଣ ଧାଇଁକି ପଳେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତା ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି ରହରେ ଦନ୍ତବକ୍ର ଆଜି ତୋର ନିସ୍ତାର ନାହିଁ ଯିଏ ଆସିଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି କେମିତି ଦୌଡ଼ିକି ପଳଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମିଳିଲେ ଯାଇ ଦନ୍ତବକ୍ର ଆଗେ ଦେଖି କରି ଦଇତ ଯେ ଧାଏ ଅତି ବେଗେ ଦେଖି କରି ଦଇତ ଯେ ଧାଏ ଅତି ବେଗେ ଦେଖି କରି ଦଇତ ଯେ ଧାଏ ଅତି ବେଗେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗରେ ଗଦା ବାଜି କରି ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଗଦା ଶରୀରେ ଉଭାରି ପଡ଼ିଲା ଗଦା ଶରୀରେ ଉଭାରି ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଗଦା ଶରୀରେ ଉଭାରି କୃଷ୍ଣ ହସ୍ତେ ଥିଲା କୌମୁଦିକି ଗଦା ବର ଦନ୍ତବକ୍ର ବୁକୁରେ ମାଇଲେ ସତର ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ତେଣୁ ଦନ୍ତବକ୍ର ଆଗରେ ଦୌଡ଼ୁଛି ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗଦାଟା ଧରିଥିଲା ପଛ ବାଟେ ଦେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ନା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜି ସେ ଗଦାଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜି ପୁଣି ତାକୁ ଫେରିଗଲା ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ ସିଧା ଧାଇ ଯାଇ ତା ଚୁଟିଟାକୁ ଧରିଲେ ଆଉ ତା ଛାତିକୁ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ପ୍ରହାର କରିଦେଲେ କୌମୁଦିକି ଗଦାରେ ଯେତେବେଳେ କୌମୁଦିକି ଗଦାରେ ପ୍ରହାରଟେ ପକାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦନ୍ତବକ୍ର ସେଇଠି ପଡ଼ିଗଲେ ଦନ୍ତବକ୍ରର ବୁକୁରେ ମାଇଲେ ସତର କୃଷ୍ଣ ହସ୍ତେ ଥିଲା କୌମୁଦିକି ଗଦା ବର ଦନ୍ତବକ୍ର ନରପତି ରକ୍ତ ଉଦ୍ଗାରିଲା ଏକା ପ୍ରହାର କେ ସେଇ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜିଲା କୃଷ୍ଣର ଅଙ୍ଗରେ ତାର ପ୍ରବେଶିଲା ତେଜ ସାଲ୍ୱ ରାଜା ପରି ସେଇ ହୋଇଲା ଦୈର୍ଯ୍ୟ ସାଲ୍ୱ ରାଜା ପରି ସେଇ ହୋଇଲା ଦୈତ୍ୟ ସାଲ୍ୱ ରାଜା ପରି ସେଇ ହୋଇଲା ଦୈତ୍ୟ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରହାରରେ ଆଜି ଦନ୍ତବକ୍ର ତାର ଜୀବନଟାକୁ ହାରିଦେଲା ଜୀବନ ତାର ଶେଷ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଦନ୍ତବକ୍ର ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହରେ ପଶିଗଲା ଲୀନ ହେଇଗଲା यार कारण हूँ जे प्रभु हस्तरे जो मैंने मरी जाती जो मैंने प्रभु जहाँ को मारती निश्चित भाव में ताहार पुण्य अच्छी पुण्य बल से जन्म नहीं कौन गंधर्व हो जन्म नहीं आउ
शेष में प्रभु हस्तर मरी से मुक्ति पाई जाइए। तेणु जी मुक्ति पाइला से प्रभु देहरे लीन होगला। तेणु जिते दंतवक्र मृत्यु लाभ कला सेतेबेले प्रभु शरीर में जाई लीन होगला। एथर सुखमुनि परीक्षित को सुंदर भाव में बुझे दौरान जितेबले जितेबले मृत्युर समय निकट ही आसे सेतेबेले समस्त को दुर्बुद्धि देखा जाए, बुद्धि सब शून्य हो जाए। जमिति आज सबू जो कार्यपाई प्रभुकर जन्म होता धरा पृष्ठ जे अधर्म को विनाश करी धर्म को संस्थापन करवा से आज प्रभु द्वापर जुगरे मानव अवतार जन्म नहीं आउ धीरे धीरे गोटी गोटी करी अधर्म को विनाश करुछंती, दुष्ट को विनाश करुछंती। आउ एबे एबे सबुठी केवल शांति ही शांति, कोउटी अशांति नहीं। आउ जो जो राजा माने सब अछंती तांको प्रजा मान को सुख स्वाच्छंदरे पाळुछंती। सेठी धर्म नीति चलीछि, पुराण शास्त्र आलोचना चलीछि, नीतिवाणी चलीछि। एमिति भावरे आज द्वापर जुगटा सबु अधर्म को विनाश करवा करी आज प्रभु धर्म संस्थापन कले। ऐरी भावे शिशु पाल पाइला कजा दुष्ट दंत वक्र राजा लभिला राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद, राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद। तार संगते पुणी विदुर थिला दूरे थाइन भाईर मरण देखिला। दूरे थाइन भाईर मरण देखिला, दूरे थाइन भाईर मरण देखिला। तेणु दंतवक्र भाई विदुरथ बोली जड़े थिला, जितेबाला देखिला दंतवक्र मृत्यु हो गला सेतेबेले सही पारिलानी। तेणु विदुरथ धाई आसुची कृष्ण को मारिबा पाई। जितेबाला कृष्ण को मारिबा पाई आसुचंती सेतेबेले प्रभु सुदर्शन चक्र को निर्देश देइचंती, विदुरथर मुंड को मध्य काटी देइचंती। तेणु विदुरथ से भी मध्य सेठी प्राण त्याग कला। तेणु विदुरथ को मारी सारिला परे से मध्य आज मुक्ति हो जाइछि, मोक्ष हो जाइछि। तापर कौन है सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय। आज तो समय इशारा देलानी, आज पाई बाणी की विराम दवा, टिके प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करिबा। भज गोविंद गोविंद भज भज रे राधे गोविंद गोविंद भज भज रे। भज गोविंद गोविंद भज भज रे राधे गोविंद गोविंद भज भज रे। राधे गोविंद गोविंद भज भज रे। राधे गोविंद गोविंद भज भज रे। भज गोविंद गोविंद भज भज रे राधे गोविंद गोविंद भज भज रे। भज गोविंद